जे हवामहे सखाय इन्द्रं मुतये सखाय इन्द्रं मुतये। ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। ॐ यस्मादरिचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः। ॐ बृहस्पति प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः। ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ परमपिता परमात्मा ओम ओम को वंदना। ओम रक्षका ओम सर्वरक्षक ओम सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका ओम सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षका। ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन्माता जगदांबा जगत जननी। ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति चक्षुष्पति वाक्पति दीक्षापति तपस्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तोषपति
प्रजापते सर्वभूतपते। ओम ओम शाश्वत भ्राता दाता वेदाता प्रदाता। ओम शाश्वत बंधु मित्र सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा सर्वबंधु सर्वमित्र विश्वमित्र सर्वसखा विश्वसखा। ओम शाश्वत गुरु गुरूणां गुरु सर्वगुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य नित्य गुरु शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश हरियमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेश। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन् निराकार निर्विकार। ओम न्यायकारिन् दयालु अजर अमर अभय अनुपम। ओम शाश्वत नित्य पवित्र परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो ओम विभो ओम स्वयंभो ओम शंभो ओम परिभो ओम शंभो ओम शंभव मयो भव प्रभव विभव सुभव। ओम विश्वानुभू सर्वानुभू। ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणेश्वर प्राणपति प्राणदाता जीवनदाता जीवनेश्वर जीवनपति। ओम जन्मदाता ओम सर्वदुःख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक। ओम सच्चित अनंत आनंद घन स्वरूप आनंददाता आनंद करा सुख करा सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा हर्षदा सर्वदा रविनोदा सहोदा आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 ओम। ఓంకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా,
పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, మహాత్మ, పరమాత్మ, దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసుకులారా, ఆప్తులనే ఆశ్రయించాలి. ఆపదల్లో ఆదుకునే వారిని ఆశ్రయించాలి. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కూడా మనం కష్టాలు ఉన్నప్పుడు ఆదుకున్నారు. ఆపత్తుల్లో విపత్తుల్లో ఆదుకునేవారే ఆప్తులు. అక్కడకు రాని వారు కాదు, అక్కడకు రాని చుట్టాలు, బంధువులు, మిత్రులు అనుకుంటాం. మనతో వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు మన పేరు చెప్పుకొని, మన సహకారం తీసుకుని, మన సమయాన్ని వాడుకొని వారి స్వార్థ పూర్తి కొరకు వ్యవహారం చేసేవారు ఉంటారు. మిత్రుల్లా, స్నేహితుల్లా, బంధువుల్లా, మనవారిలాగే మన కోసమే అన్నట్టుగా వ్యవహారం చేస్తారు. వారు కాదు. కొందరు గురువుల్లాగా, ఆచార్యుల్లాగా, విద్వాంసుల్లాగా కూడా వ్యవహారం చేస్తారు. అటువంటి వారు కాదు. గురువైన, విద్వాంసుడైన, ఆచార్యుడైన, మన బంధువైన, మిత్రుడైన, మన ఇంటి వారైనా, దూరం వారైనా, దగ్గర వారైనా, మన సంతానమైన, మన తల్లిదండ్రులైన వాడుకునే వారు ఉంటారు. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దేశం కోసం, ధర్మం కోసం కొందరు జీవితం నడిపిస్తుంటే వారి పేరుని, వారి సమయాన్ని వాడుకొని చెట్టు పేరు చెప్పి కాయలు అమ్ముకునేవారు ఉంటారు. ఆ గురువు గారి శిష్యులేమని చెప్పుకుంటారు. లేదా ఆ శిష్యుడు నా శిష్యుడు అని చెప్పుకుంటారు కొందరు గురువులు. శిష్యుడు మంచివాడైతే, శిష్యునికి పేరు వస్తే, సమాజంలో మంచి ప్రతిష్ట ఉన్నటువంటి శిష్యుడు నా శిష్యుడే. లేదా గురువు ఉంటే ఆ గురువు నా గురువే. గురువు పేరు చెప్పుకునే కొందరు, శిష్యుని పేరు చెప్పుకునే కొందరు, బంధువుల పేరు చెప్పుకునే కొందరు, ఎంతో దూర బంధువు, దగ్గర బంధువు అని చెప్పుకుంటారు. త్యాగం ఒకరిది, శ్రమ ఒకరిది, సమయం, జీవితం నడిపించినటువంటి త్యాగమూర్తుల యొక్క పేరుతో కొందరు విడిపోవాలని చూస్తారు. వారి వ్యవహారంతో ఆ గురువు పేరు, ఆ శిష్యుని పేరు, ఆ బంధువు పేరు చెడగొట్టేస్తారు. అటువంటి వారు కూడా ఉంటారు. అలాగే దేవుని పేర్లు, ఆ దేవుడు నా దేవుడే, ఆ దేవుని పేరుతో ఆ మతం నా మతమే, ఆ మార్గం నా మార్గమే, ఆ సంప్రదాయం నా సంప్రదాయమే, ఆ మతం వాడిని, ఈ మతం వాడిని, ఆ సంప్రదాయం ఈ సంప్రదాయం, ఆ పంథ ఈ పంథ అనుకుంటూ ప్రపంచంలో దేనికైతే పేరుంటుందో ఆ గొడుగు కిందకి వచ్చేస్తారు. ఆ గొడుగు నీడలో వారి స్వార్థాన్ని పూర్తి చేసుకుంటారు. అటువంటి వారు కాదు ఆప్తులు అంటే. నిజంగా ఆదుకునేవాడు, ఏ స్వార్థం లేకుండా వారి పేరు ప్రతిష్టను కూడా పక్కన పెట్టేసి అటువంటి నిస్వార్థపరులైనటువంటి త్యాగమూర్తుల యొక్క వారి శ్రమ, వారి త్యాగం వ్యర్థం కాకూడదు. ఋషులు, మహర్షులు, మునులు, యోగులు, వేద విద్వాంసులు, సాధకులు, ఆరాధకులు, ఈశ్వర భక్తులు ఎందరెందరో త్యాగం చేసి జీవితాన్ని బలిచ్చి ఎన్నో శోధనలు, పరిశోధన చేసి, చింతనము మంథనము చేసి ఎన్నో విషయాలు చెప్పినటువంటి వాటిని కూడా ఆ విద్య నాదే, ఆ జ్ఞానం నాదే అని చెప్పుకునేవారు ఉంటారు. ఇది నా పరిశోధనే,
ఇది నా బుద్ధి నుండి వచ్చినటువంటి రహస్యమే, ఉపాయమే. వారు ఆప్తులు కాదు. సరైన విద్యాదానం చేసేవారు, సరైన మార్గదర్శనం చేసేవారు, మనలో ఉన్నటువంటి దుఃఖాలను, భయాలను, బాధలను, అవిద్యను, అజ్ఞానాన్ని, మూర్ఖత్వాన్ని దూరం చేసేవారు. ఆ క్రమంలో వారు మందలించవచ్చు, తిట్టవచ్చు. చిన్నపిల్లతే గురువులు, అధ్యాపకులు, ఉపాధ్యాయులు కొట్టవచ్చు. పెద్దవారు కూడా కొట్టవచ్చు. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారిని వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షువు విరజానంద సరస్వతి గారు కొట్టడం కూడా జరిగింది. మహర్షి యొక్క వయసు సుమారు 40 ఏళ్ల వయసులో. చిన్న వయసు, పెద్ద వయసు కాదు. విద్యార్థి అధ్యాపకునికి విద్యార్థి సంతానం లాంటి వారే. గురువే తల్లి, గురువే తండ్రి, గురువే బంధువు, గురువే మిత్రుడు. అటువంటి సంబంధం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎంత వయసు వచ్చినా గురువు గురువే, శిష్యుడు శిష్యుడే. ఎంత వయసు వచ్చిన పిల్లలు పిల్లలే తల్లిదండ్రులకు. ఆ సంబంధం కాబట్టి గురువు అంటే తల్లి ముందు, అంతేవాసి గురువుగారి లోపల నివసించేవాడు. గురువుగారి భావాలను అర్థం చేసుకుని గురువుగారి విద్యను, లోపల ఉన్న విద్యను గ్రహించేవాడు. అంతేవాసి లోపల వసించేవాడు శిష్యుడు. ఆ శిష్యుని యొక్క బాగోగులు గురువుగారి యొక్క బాగోగులు శిష్యుడు చూసుకుంటారు. అన్ని రకాల ఆదుకుంటారు. అటువంటి వారు ఆప్తుడు. గురువుకు శిష్యుడు ఆప్తుడు, శిష్యునికి గురువు ఆప్తుడు. అలాగే భార్యకు భర్త ఆప్తుడు, భర్తకు భార్య ఆప్తురాలు కావాలి. ఒకనొకరు ఆదుకోవాలి. నిజాయితీగా, నిస్వార్థంగా, ఏ స్వార్థ పూర్తి కాకుండా, తన స్వార్థం లేకుండా. అప్పుడే ఆ దాంపత్యం స్వర్గం అవుతుంది. ఇదంతా ఉండాలంటే ఆప్తులైన విద్వాంసులు ఉండాలి, ఆప్త గురువులు ఉండాలి, సద్గురువులు ఉండాలి, ఈశ్వరోపాసకులే ఉండాలి గురువులు. అటువంటి గురువులను ఆశ్రయించాలి. బోధ గురువు, జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే గురువు ఉండాలి. బాధ గురువు కాదు. గురువు బాధకుడు, పీడకుడు కాకూడదు. అలాగే శిష్యుడు పీడకుడు, బాధకుడు కాకూడదు. అప్పుడు సరైన విద్య వస్తుంది, అజ్ఞానం పోతుంది, దుఃఖాలు పోతాయి, సమస్యలు, కష్టాలు, విషయాలు పోతాయి, రోగాలు పోతాయి, భయాలు పోతాయి. ఒకరినొకరు ఆదుకున్నప్పుడే. అలాగే పరివారంలో, గృహస్థ జీవనంలో భార్య భర్తలు ఒకరికొకరు గురువులు, శిష్యులే. భార్య కూడా గురువు అవుతుంది అప్పుడప్పుడు, భర్త కూడా గురువు అవుతాడు అప్పుడప్పుడు శిష్యులు అవుతారు. ఒకరికొకరు శిష్యులు, ఒకరికొకరు గురువులు, మార్గదర్శకులు, ఆప్తులు. నిజమైన ఆప్తులు జన్మాంతం వరకు, ఈ జన్మలో భార్యాభర్తలే ఒకరికొకరు. ఇటువంటి పరంపరని రావాలి. పరివారం ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే గురువులు ప్రశాంతంగా ఉండాలి. ప్రశాంతంగా ఉన్న గురువులే మార్గదర్శనం చేయగలుగుతారు. గురువు ప్రశాంతంగా ఉండాలి, ప్రసన్నంగా ఉండాలి, తృప్తిగా ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలి. ఆత్మసంతుష్టి అవసరం గురువుకు. అటువంటి గురువు
యోగాభ్యాస అయినప్పుడే, సాధకుడైనప్పుడే, ఈశ్వరోపాసకుడైనప్పుడే సాధ్యం. అటువంటి గురువే బ్రాహ్మణుడు. బ్రాహ్మీ స్థితిలో, ఈశ్వరుని స్థితిలో ఉండేవాడు. ఈశ్వరుని ఆరాధనలో, ఈశ్వర భక్తిలో ఉండేవాడే సరైన గురువు అవ్వగలుగుతాడు. ఈశ్వరోపాసన ద్వారానే, యోగాభ్యాసం ద్వారానే సాధ్యం ఇదంతా. చట్టాల ద్వారా, శాసనాల ద్వారా, కట్టుబాట్ల ద్వారా, నియమ నిబంధనల ద్వారా, భయపెట్టడం ద్వారా సాధ్యం కాదు ఇది. ప్రపంచంలో ఎన్నో భయంకరమైనటువంటి చట్టాలు ఉన్నాయి, కఠిన నియమాలు ఉన్నాయి, రాజ్యాంగాలు ఉన్నాయి. ఇంత కఠోరమైన శాసనమైన, చట్టమైన అపరాధం జరగకుండా ఆపట్లేదు. నేర ప్రవృత్తి పెరుగుతూనే ఉంది. నేరస్తులు పెరిగిపోతున్నారు, నేర స్వభావం పెరిగిపోతుంది. ఎన్ని రకాల చట్టాలు ఉన్నప్పుడు కూడా భయంకరమైనటువంటి శిక్ష, దండన ఉన్నప్పుడు కూడా కానీ ఈశ్వరోపాసన ద్వారా అవసరం లేదు. రక్షక భట వ్యవస్థ కానీ, సైనిక వ్యవస్థ కానీ, రక్షణ వ్యవస్థ కానీ ఇంతగా అవసరం ఉండదు. ఈశ్వరోపాసకులైతే, ఈశ్వర భక్తులైతే, ఈశ్వరుని భయం ఉంటే, ఈశ్వరునికి భయపడితే ఇల్లే కాదు, సమాజం, దేశం, ప్రపంచం అంతా బాగుపడుతుంది. నిజమైన ఈశ్వరోపాసకులు కావాలి, నిజమైన ఆప్తులు కావాలి. ఒకరినొకరు ఆపదలు రక్షించుకోవాలి, కాపాడుకోవాలి, పరస్పరం సహకరించుకోవాలి. అది ఎక్కడ ప్రారంభం? ప్రారంభం ఎక్కడ? పరివారంలోనే ప్రారంభం. ఇక్కడే, పరివారంలోనే. ఇటువంటి పరంపరలు రావాలంటే మళ్ళీ వేద విద్యను అందించే, వేద విద్య దానం చేసి విజ్ఞానాన్ని పెంచే, అజ్ఞానం దూరం చేసే ఆప్తులైన విద్వాంసులు ఉండాలి. దానికి మార్గం వైదిక ధర్మమే, వైదిక మార్గమే. మరొక గతి లేదు, గతి అంతరం లేదు, మరొక మార్గం లేదు, మరొక ఉపాయం లేదు. వైదిక ధర్మమే, వేదాధ్యయనం చేయడమే, భగవంతుని యొక్క ఆదేశాలు పాటించడమే. అర్థం కానప్పుడు కృష్ణ మహర్షుల యొక్క వ్యాఖ్యానాలను, భాష్యాలను, అర్థాలను సరిగా అర్థం చేసుకోవడం, ఆచరించడమే. కృష్ణ మహర్షులు ఎన్నో నియమాలను వారి వ్యాఖ్యానాల ద్వారా, వచనాల ద్వారా, శ్లోకాల ద్వారా, సూత్రాల ద్వారా, వారి భాష్యాల ద్వారా, విశ్లేషణల ద్వారా మనకు అందించినారు. సరిగా అధ్యయనం చేసి ఆచరించండి. అటువంటి అధ్యాపనం చేసి గురువులే ఆప్తులు. ఎందుకంటే ఋషులు, మహర్షులు మన ఆప్తులు. పరమపిత పరమాత్మ పరమ ఆప్తుడు. పరమాత్మయే పరమ శాశ్వత ఆప్తుడు. కాబట్టి ఏ పక్షపాతం లేని, ఏ స్వార్థం లేని న్యాయకారి పరమాత్మ. ఆ మార్గములు జీవించినటువంటి ఋషుల మహర్షులందరూ కూడా మనకు ఆప్తులే. ఆప్తవాక్యం ప్రమాణం, శబ్ద ప్రమాణం, ఆగమ ప్రమాణం. ఇటువంటి విషయాలు అర్థం కావాలంటే వేదాధ్యయనం చేయాల్సిందే. పరమాత్మ వేదం ద్వారానే చెప్పడం జరుగుతుంది. దినవరాత్రి ఇప్పుడు కూడా ఆప్తుడైనటువంటి విద్వాంసుని చెంత చేరి వారి సన్నిధిలో ఉండి నేర్చుకోవాలి. గురువుగారు దూరం ఉన్నప్పుడు కూడా వారి యొక్క మార్గదర్శనంతో, సలహాలతో, ఉపదేశాలతో సంపర్కంలో ఉండి
ఆచరించే ప్రయత్నం చేయాలి. ఒకరికి అడగడం వినడం కాదు, ఆచరిస్తూ అడగండి, అడుగుతూ ఆచరించండి. ఆచరిస్తూ అడగాలి, నడుస్తూ అడగాలి. ఒక అడుగు వేయకుండా అడగడం తప్ప అడుగు వేయడం లేదు. అడుగు వేయడం లేదు, అడగడం తప్ప. అడుగుతూనే ఉంటారు. రోజులు సంవత్సరాలు గడిచిపోతుంటాయి. అడగడమే, అదే ప్రశ్న, అదే సమాధానం, అదే ప్రశ్న, అదే సమాధానం. ఒక అడుగు వేసి లేదు, అడగడం తప్ప. అలా కాదు, ఆచరిస్తూ అడగండి, అడుగు వేస్తూ అడగండి. అడుగు వేయడానికి అడగడం, కేవలం అడగడం కొరకే అడగడం కాదు. అప్పుడే సమాజం బాగుపడుతుంది, ముందు పరివారం బాగుపడుతుంది. అటువంటి గురువులను రక్షించుకోవాలి, కాపాడుకోవాలి. వారి ఇబ్బందులు ఏమిటో, వారి అవసరాలు ఏమిటో గమనించాలి, అడిగి తెలుసుకోవాలి, అవసరాలను పూర్తించే ప్రయత్నం చేయాలి. అప్పుడే దినము రాత్రి ఆప్తుడైనటువంటి గురువును ఆశ్రయించి ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలను సిద్ధింపజేసుకోవాలి. ఈ భావంతో ఉన్నటువంటి మంత్రం మనకు ముందుగానే వచ్చింది. 14వ మంత్రం సంవర్చస పయస సం. అదే మంత్రం మళ్ళీ 16వ మంత్రం. యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయంలో 16వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్యే 8వ అధ్యాయే షోడశ మంత్రస్య భాష్యం. 14వ మంత్రం అదే మంత్రం సంవర్చస. కానీ 14వ మంత్రంలో ఋషి భరద్వాజ ఋషి, ఇక్కడ అత్రి ఋషి మారింది అంటే జ్ఞానం మారింది అనమాట. ఋషి మారిందంటే జ్ఞానం మారింది. అక్కడ ఛందస్సు విరాట్ ఆర్షి త్రిష్టు ఛందస్సు. ఇక్కడ ఛందస్సు అదే, దైవత స్వరం అదే స్వరం, దేవత గృహపతి దేవత. ఇక్కడ గృహపతయో దేవత, ఇక్కడ గృహపతి, ఇక్కడ ఏకవచనం, అక్కడ బహువచనం. గృహపతయో దేవతా, ఇక్కడ గృహపతి దేవత. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం పునః తదేవ ఆహ, దంపతుల గురించి. దంపతులు మిత్రులాగా ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఆప్త విద్వాంసును ఆశ్రయించి ఉండాలనే ఉపదేశం ఈ మంత్రములో. మంత్రం సంవర్చస పయస సం తనోభిః అగన్మహి మనస సం శివేన త్వష్ట సుదత్ర విదధాతు రాయః అనుమార్ష్టు తన్వః యద్విలిష్టం. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు, పదచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చేసినటువంటి పదపాఠం, పదచ్ఛేదం, సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత పదాలు. సం వర్చస పయస సం తనూభిః అగన్మహి మనస సం శివేన త్వష్టా సుదత్ర ఇది సుదత్రః విదధాతు రాయః అను మారుష్టు తన్వః యత్ విలిష్టం ఇది విలిష్టం. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం సంవత్ససా పయసా సంతనోభిరగన్మహి మనసా సంశివేన త్వష్టా సుదత్రో విదధాతు రాయోనుమార్ష్టు తన్వో యద్విలిష్టం. నమస్తే గురుజీ. సంవర్చసా పయసా సం తనూభిరగన్మహి మనసా సం శివేన త్వష్టా సుదత్రో విదధాతు రాయోనుమార్ష్టు తన్వో యద్విలిష్టం. ఇది మంత్రం. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలకు
14వ మంత్రం అదే. అక్కడ అర్థం, ఇక్కడ అర్థం, అక్కడ భావార్థం, ఇక్కడ భావార్థం చాలా మార్పు ఉంది. అక్కడ అధ్యాపకుని సంబోధిస్తూ, ఇక్కడ ఆప్త విద్వాంసం సంబోధిస్తూ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ శబ్దాలకు అర్థం అక్కడ వర్చస్ అంటే అధ్యాపనం ప్రకాశం ద్వారా వర్చస. ఇక్కడ వర్చస్ అంటే ప్రకాశయుక్తమైనటువంటి దినం అన్నారు. అక్కడ పయస్ అంటే జల అన్నేన, జలేన అన్నేన. పయస్ అంటే పాలు జలము అన్నం రెండు ఉంటాయని. పయ ఇది ఉదకనామస్ఫటితం, పయ అన్ననామస్ఫటితం చెప్పడం లేదు. ఇక్కడ పయస్ అంటే రాత్రి అన్నారు. పయ ఇది రాత్రి నామస్ఫటితం. నిఘంటులోనే పయ అంటే రాత్రి అనే శబ్దానికి పర్యాయ పదం. వర్చస పయస్ అంటే దినము రాత్రి. ఈ రకంగా అర్థాలు మారినాయి. ఋషి మారింది, ఋషి అత్రి ఋషి. అవే శబ్దాలు, అదే మంత్రం, కానీ అర్థం మారిపోతుంది. అదే మంత్రం కదా, అదే అర్థం ఉంటుంది అనుకోకూడదు. సందర్భాన్ని బట్టి, అక్రమాన్ని బట్టి కూడా మారుతుంది. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం, ప్రతి పదానికి అర్థం, పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థం. సం ఏకీ భావే అంటే ఒకటే అని చెప్పడానికి. వర్చస తేజస్సు ద్వారా అంటే దినము యొక్క తేజస్సు ద్వారా, ప్రకాశించినటువంటి దినము ద్వారా అని అర్థం. పయస రాత్రి ద్వారా. పయ ఇది రాత్రి నామసు పఠితం నిఘంటు 1:7. వర్చస పయస. వర్చస అంటే తేజస, పయస రాత్రియ. సం అంటే ఇంతమంది చెప్పినారు. ఏకీభావే తనూభి బల విస్తృత శరీరై విద్వద్భి. తనూభి అంటే బల విస్తృత శరీర, బలంతో విస్తృతమైనటువంటి మంచి శరీరం ద్వారా, అటువంటి విద్వద్భి విద్వాంసుల ద్వారా. అగన్మహి ప్రాప్నియామ పొందాలి, మేము పొందాలి. అగన్మహి ప్రాప్నియామ. మనస మననేన మననం ద్వారా. సం అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినారు ఏకీభావి అని. శివేన సుఖప్రదం ద్వారా. శివం అంటే త్వష్ట అవిద్య విచ్ఛేదక. త్వష్ట చెక్కేవాడు, అవిద్యను చెక్కేవాడు, అవిద్య విచ్ఛేదకుడు. విద్వాంసులు ఎలా ఉండాలంటే అవిద్య విచ్ఛేదకుడే ఉండాలి, త్వష్టాయి ఉండాలి. సుదత్ర సుష్టు జ్ఞానకర్త. దాత అంటే సరైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే దాత, జ్ఞానదాత, విద్యాదానం చేసేవాడు. సుదత్ర మంచి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవాడు. సుష్టు జ్ఞానకర్త, జ్ఞానం చేసేవాడు, నింపేవాడు అనమాట. మనలో జ్ఞానాన్ని నింపేవాడు సుదత్ర. విదధాతు అంటే విశేషంగా ధారణ చేయండి. దధాతు విశేషంగా ధారణ చేయండి. రాయ విద్యాది ధనాన్ని. రాయము విద్య మొదలగు ధనములను. అను మార్ష్టు అంటే శుద్ధి చేయడం అర్థం వస్తుంది. మార్జనం శుద్ధి చేయడం. తన్వా శరీరస్య యత్ ఏదైతే ఉందో, ఇంతకుముందు యత్ శబ్దానికి ఎన్నో సట్టు చెప్పారు కాబట్టి అర్థం చెప్పలేదు. విలిష్టం అంటే విశేషంగా కొరతలు, లోపాలు అంటే రోగాలు, మలాలు అనే అర్థం వస్తుంది. రోగాది మలలేశం. రోగం మొదలగు మలాలు ఏమాత్రం మనం లేకుండా అని శుద్ధి చేయాలని అర్థం. అన్వయంలో మహర్షి హే ఆప్త విద్వాంసో, ఓ ఆప్తుడైనటువంటి విద్వాంసుడా, యుష్మాకం సుమతో తమరి యొక్క, ఇక్కడ విద్వాంసులారా అని. హే ఆప్తాహ విద్వాంసో, ఓ ఆప్తులైన విద్వాంసులారా, యుష్మాకం మీ యొక్క, సుమతిలో మంచి బుద్ధిలో, మంచి జ్ఞానములో అని అర్థం. సుమతో ప్రవృత్త అంటే మీ యొక్క ఏత మంచి బుద్ధి ఉందో, మంచి జ్ఞానం ఉందో, మంచి బోధ, ఆ ప్రకారం మేము ప్రవృత్తులం అవుతున్నాం. వయం
నియమం యో ఏదైతే ఉందో యుష్మాకం మధ్య మీ అందరి మధ్యలో శ్రేష్ఠ సుదత్ర త్వష్ట. ఇది అన్వయంలో చెప్పడం జరుగుతుంది. మీ యొక్క మధ్యలో శ్రేష్ఠ మీరు శ్రేష్ఠమైనటువంటి సుదత్ర త్వష్టలు మీరు సరైన విద్యాదానం వేద విద్యాదానం చేసినటువంటి సుదత్ర సరిగా విద్యాదానం చేసి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేవారు అని అర్థం. త్వష్ట అంటే ఇక్కడ అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసేవారు. త్వష్ట అంటే త్వష్ట అంటే అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసేవారు. అవిద్య విచ్ఛేదకుడు. విద్వాన్ అసమభ్యం మా కొరకు, మీరు విద్వాంసులు మా కొరకు. సంవర్చస పయస మంచి తేజస్సు ద్వారా, అంటే ఇక్కడ దినములో పయస రాత్రి ద్వారా. శివేన మనస, శివేన మనస సుఖప్రదానం సుఖం ఇచ్చేటువంటి మననం ద్వారా లేదా జ్ఞానం ద్వారా. యాన్ రాయో ఏవైతే విద్యాది ధనాలు ఉన్నాయో, ఎత్తు తను అయితే తను అంటే శరీరంలో ఏవైతే లోపాలు ఉన్నాయో లేదా మనసులో ఏటువంటి లేశం కొంచెం కూడా అయితే అజ్ఞానం ఉందో, దోషాలు ఉన్నాయి, వాటిని మార్పు శుద్ధి చేయండి. వాటి ద్వారా తాన్ వాటిని తచ్చ దాన్ని తనూభి సం అదనమై మనం సరిగా పొందాలి. అంటే మంచి శరీరాల ద్వారా మంచి మనసు ద్వారా అన్ని మేము పొందాలి తమరి సాంగత్యములో అని అర్థం వస్తుంది. భావార్థములో మహర్షి ఇదే విషయం చెప్పడం జరిగింది. మనుషేహి అహర్నిశం మనుషుల ద్వారా మనుషులు ఏం చేయాలి? అహర్నిశం ఆహా నిశ, ఆహా అంటే దినము, నిశ అంటే రాత్రి. అహర్నిశం దినము రాత్రిలో ఆప్తజ్ఞాన ఆప్తులైనటువంటి ఆప్త విద్వాంసులైనటువంటి ఆప్త గురువులైన సంఘం ద్వారా అంటే సాంగత్యం ద్వారా వారి సమక్షంలో వారి సన్నిధిలో ధర్మ అర్థ కామ మోక్షా ధర్మార్థ కామ మోక్ష సమ్యక్ సాధనీయ సరిగా సిద్ధింపచేసుకోండి. ధర్మ అర్థ కామ మోక్షములను సమ్యక్ సరిగా సాధనీయ సాధించండి, సిద్ధింపజేసుకోండి. ధర్మ అర్థకామ మోక్షాల సిద్ధి కలగాలి. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు కూడా సంధ్యోపాసనలో హే ఈశ్వర దయానిధే భవత్ కృపయానేన జపోపాసనాది కర్మణ ధర్మ అర్థ కామ మోక్షణం సద్య సిద్ధిర్భవేన్న అని ప్రార్థన వాక్యం రాయడం జరిగింది. ఎలా కోరుకోవాలంటే ఇది కోరుకోవాలి భగవంతుని. జప ఉపాసనాది కర్మల ద్వారా ధర్మార్థ కామ మోక్షాల సిద్ధి కలగాలి అందరికీ. ధర్మ అర్థ కామ మోక్షల సిద్ధి అందరి కొరకు. సిద్ధిర్భవేన్న అందరి కొరకు. అదే విషయాన్ని ఇక్కడ ఈ మంత్రంలో భావార్థంలో చెప్పడం జరిగింది. మనుషేహి అహనిశం ఆప్త సంగేన ఆప్త సంఘం ద్వారా ఆప్త సాంగత్యం ద్వారా ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష సమ్యక్ సాధనీయ. ఇది మంత్రం యొక్క భావార్థం. ఒకసారి మంత్రం చూద్దాం. ఓం సంవర్చస పయస సంతనుభిర్ అగన్మహి మనస సంశివేన త్వష్ట సుదత్రో విదధాతు రాయో అనుమార్ష్టు తనువు యద్విలేష్టం. ఏదైతే విలిష్టం విశేషంగా లిష్టం లేశం కూడా ఏ కొంచెం కూడా ఉండకూడదు. అజ్ఞానం, అశుద్ధి, మలినాలు, కష్టాలు, సమస్యలు, రోగాలు, బాధలు, భయాలు ఏమాత్రం ఉండకూడదు. వాటిని శుద్ధి చేసుకోవాలి, మార్చుతూ తుడిచివేయాలి. అలా చేసేవాడే అప్పుడు. అటువంటి గురువే గురువు, అటువంటి ఆచార్యులు, అటువంటి గురువులు, అటువంటి విద్వాంసులు ఉండాలంటే మళ్ళీ ప్రయత్నం చేయాల్సిందే. ఎవరో కాదు గృహస్థులు, అది ఎవరో కాదు మనమే, అది ఎవరో కాదు నేనే అని బాధ్యత తీసుకుని వ్యవహారం చేయడం ప్రారంభించండి. ఈ క్షణమే, ఈ దినమే, ఈ రోజే సద్య సిద్ధిర్భవేన. ఈరోజు సిద్ధించాలి, ఇప్పుడే సిద్ధించాలి. ధర్మార్థ కామ మోక్ష సంకల్పం చేసుకోండి. ఇది ఒక వ్రతం నిజానికి. అలా ఉన్నప్పుడే మనం బాగుంటాం, మనం కుటుంబం బాగుంటుంది, మన వారసులు బాగుంటారు.
అప్పుడు ప్రపంచమే బాగుంటుంది. ప్రపంచం ఎక్కడో ఉండదు, ఇల్లే ప్రపంచం. ప్రపంచం అంతా ఒక ఇల్లే. వసుధ ఏవ వసుధైవ కుటుంబకం. వసుధయే ఒక కుటుంబం. వసుధైక కుటుంబం, వసుధ ఏక కుటుంబం, వసుధ ఒక కుటుంబం. ప్రయత్నం చేద్దాం, ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. మీరేం అర్థం చేసుకోవాలో చెప్పండి. తర్వాత ఆత్మ నివేదనకు సిద్ధం కండి. చెప్పాలనుకున్నవారు ఇప్పటి నుంచి ఆత్మ నివేదనకు సిద్ధం చేసుకోండి. మానసికంగా అడగండి ప్రశ్నలు, సందేహాలు. ప్రశ్నలు అడగండి. ప్రశ్న లేకపోతే చెప్పండి ఏం అర్థం చేసుకున్నారు. ఏం లేవా సూచనలు? ఆత్మ నివేదన ముగించేద్దామా? వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది గురుజీ, వినిపిస్తుంది. ముగించేద్దాం మరి. ఆత్మ నివేదన కూడా లేదా? సరే, శుభం. సర్వేభ్యో నమో నమః. ముగించేద్దామా? సిద్ధంగా ఉంటే చెప్పండి ఆత్మ నివేదన. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. నా పేరు కుమర పప్పల నాయుడు, చీపురుపల్లి ఆర్య సమాజం. హే పరమేశ్వర, నీవు ప్రకాశయుక్తుడవు. మాలో అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసి జ్ఞానం అనే ప్రకాశాన్ని ప్రసాదించి ప్రభు. జన్మాంతరాల్లో మాలో అవిద్య అయినటువంటి రాత్రి చీకటితో కూడుకున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి అజ్ఞాన అంధకారము కూడుకొని సంచితం చేసినటువంటి వాటిని దూరం చేసి మమ్మల్ని విద్యా ప్రకాశం వైపు, జ్ఞాన ప్రకాశం వైపు, సత్యప్రకాశం వైపు నడిపించు ప్రభు. ఏ ప్రభు, ఈ మానవ జన్మ చతుర్విధ పురుషార్థాలు సాధించడానికే ప్రసాదించే ప్రభు. ధర్మానుసారిగా ధనాన్ని సంపాదించి సుఖాన్ని పొంది కోరికలు తీర్చుకొని అవసరాలు తీర్చుకొని మోక్షం పొందడానికి జన్మ ప్రసాదించే ప్రభు. ఉపాత్వాజ్ఞే దివే దివే దోషావస్థ ధియవయం నమో భరంతి ఏమి. హే ప్రభు, దోషావస్థ ప్రాతఃసాయం సమయంలో నిన్ను ధ్యానం చేయాలని, ప్రతినిత్యం కూడా నీ యొక్క ఆనందాన్ని పొందడానికే నా సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ఇప్పుడిప్పుడే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ప్రభు. హే ప్రభు, ఆప్తులైనటువంటి విద్వాంసుల ద్వారా, సత్సంగాల ద్వారా, వేద అధ్యయనం ద్వారా, గురువుల ద్వారా తెలుసుకున్న విషయాలని మననం చేస్తూ నిరంతరము నీ యొక్క ఆనందాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ప్రభు. హే ప్రభు, నాలో ఉన్నటువంటి ఏవైతే దోషాలు ఉన్నాయో ఆ దోషాలని, నా మలినాలని దూరం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ప్రభు. అప్పుడే నాలో జ్ఞాన ప్రకాశం వెలిగి నాలో ఉన్నటువంటి మానసిక మలినాలు, శారీరకంగా వ్యాయామాల ద్వారా శరీరంలో ఉన్న దోషాలని, మానసిక మలినాలని, అదేవిధముగా ప్రాణశక్తి నింపుకుంటూ ఆత్మజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుంటూ నీ ఆనందాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ప్రభు. నా జీవితాన్ని చరితార్థం చేసుకోవడానికి ప్రతినిత్యం కూడా గురువుల ద్వారా ఇచ్చిన సందేశాలని అనుష్ఠానం చేసి నీ యొక్క ఆనందాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ప్రభు. విశేషమైనటువంటి వేద విద్యని అందించా ప్రభు. ఆ వేదం అనే సూర్య ప్రకాశము ద్వారా అనేక రకాలుగా ఈ సృష్టిలో అందరూ కూడా, మానవులందరూ కూడా ఆ వేద జ్ఞానం అనేటువంటి ఆప్తుల ద్వారా పొందినటువంటి ఆ జ్ఞానం ద్వారా ప్రతినిత్యం కూడా మాకు ఆ ప్రకాశం, ఆ జ్ఞానమే మమ్మల్ని
జ్ఞానం ముక్తి వైపు తీసుకెళ్తుందనే విషయాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడే మా జీవితం చరితార్థం అవుతుంది ప్రభు. ఇప్పుడు అటువైపు గురువుల ఉపదేశం ద్వారా అనుష్ఠానం చేసి అడుగులు వేస్తున్నాను ప్రభు. మా జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకుంటాం ప్రభు. ఏ ప్రభు నాలో ఉన్న మలినాలను దూరం చేసుకుంటూ ప్రతినిత్యం కూడా సుఖంగా ఉంటూ జీవితాన్ని చరితార్థం చేసుకుంటాను ప్రభు. ఓం శం. ధన్యవాదాలు గురుజీ. నమస్తే. ఓం శుభం. ప్రయత్నం చేయండి, అందరూ కళ్ళు మూసుకోండి, సంకల్పం చేసుకోండి. ఇంతవరకు చెప్పిన విషయాన్ని మానం చేసుకుంటూ ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాల సిద్ధి కొరకు ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. అందుకే మానవ జన్మ. సంధ్యోపాసన క్రమంలో మహర్షి చెప్పినటువంటి సమర్పణ వాక్యం, హే ఈశ్వర దయానిధే భవత్కృపయ అనేన జప ఉపాసనాది కర్మణ ధర్మ అర్థ కామ మోక్షణ సద్య సిద్ధి భవేత్ నా వాక్యాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ మనం చేసుకోండి. ఈరోజు ఇదే మనం చేస్తుందండి. ఆప్తులు ఎవరో, ఆప్త గురువులు ఎవరో, ఆప్త మిత్రులు ఎవరు, ఆప్త బంధువులు ఎవరు, ఆప్త సంతానం ఎవరు, ఆప్త భర్త, ఆప్త భార్య ఎవరు, మనం చింతన చేసుకుంటూ ఈశ్వరార్పణ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఓం శం. పరంపిత పరమాత్మకు ధన్యవాదాలు, వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తాం. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తాం. బంధులారా, సాధకులారా, మీ అందరికీ అభినందనాలు, వందనాలు, పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. ఓం శం. శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము వీపు మీద తలని ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఈశ్వరుని స్మరణ చేద్దాం. శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో ధర్మార్థ కామ మోక్షణ సిద్ధి కొరకు నిరంతరం ఆప్తులైన గురువుల యొక్క చింత చేరి వారి సాంగత్యం నుండి వారిని రక్షించుకుంటూ, వారిని ప్రసన్నంగా ఉంచుకుంటూ, మనం ప్రసన్నంగా ఉంటూ, మనలో ఉన్నటువంటి అవిద్యను దూరం చేసుకుంటూ, విద్యాదానం ద్వారా వివేక జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఈ జన్మను తరింపజేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. దాని కొరకు ఈశ్వరార్పణ, ఈశ్వర స్మరణ ఓంకారం ద్వారా శ్వాస నింపండి. ఓంకారం. శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం సర్వేభ్యో అందరికీ వందనాలు. శుభం. చేద్దాం.
ఓం.